परम शांति, परम परम महाशांति। सबसे पहले बेहद के बच्चे वाणी सुनने से पहले 1, 2, 3, 4 सेकंड भी दादाजी के परम धाम में अपनी बुद्धि को ले जाएं, दादाजी से कनेक्शन जोड़ें, दादाजी से पावर लें, बेहद की पावर आत्मा में लें। ऐसी अनुभूति करें जिस अनुभूति से आत्मा पावरफुल बनेगी, आत्मा में शांति आ जाएगी और परम शांति के वाइब्रेशन दें जो बच्चे डालेंगे, भारत के नक्शे पर भी डालेंगे, तो उन संकल्पों का वाइब्रेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसलिए हम रोज़ बेहद के बच्चे बेहद की माँ के साथ आधा मिनट या आधे से भी कम 10 सेकंड भी अगर हमने बेहद की कला में बेहद की कला में जाके दादाजी से कनेक्शन जोड़ा तो कमाल की शक्ति हमारी आत्मा में आ जाएगी। ऐसा सोचना है। वाणी सुनने से पहले रोज़ करेंगे, रोज़ योग करेंगे। पहले चाहे 10 सेकंड 15 सेकंड योग रोज़ करेंगे और योग करने के बाद हम वाणी सुनेंगे। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, बेहद के परम शांति के महाशांति के वाइब्रेशन डालने वाली, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विश्व सेवाधारी बेहद के बच्चे, विश्व सेवाधारी बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। सत्यता की महानता आपके पास क्या है? आपके पास सत्यता की महानता है। आप कितने महान हो, अपने आप को जानो। आपके पास सत्यता की महानता है, सत्य ज्ञान है, सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है और सच्चा ज्ञान है। तो आप कितनी महानता है आपके पास। सत्यता की मान्यता है, सत्य बाप, सत्य शिक्षक तथा सतगुरु आकर आत्मा को, बेहद की आत्मा को, परमात्मा कौन, उसका परिचय, सृष्टि चक्र का सत्य परिचय। तो मतलब आज तक जो सृष्टि चक्र का आप देखते थे ना, गोला बना हुआ 1200 साल का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो वो सत्य ज्ञान नहीं है ना, यहाँ सिद्ध होता है ना। सत्य बाप, सत्य शिक्षक तथा सतगुरु आकर आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है उसका ज्ञान देते हैं। सच्चा ज्ञान, महानता का ज्ञान और सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर, सत्य परिचय, झूठा परिचय नहीं। 1200 साल का सत्ययुग, 1200 का त्रेता, 1200 का द्वापर और 1200 का कलयुग। ये तो झूठा ज्ञान हो गया ना। झूठा तो नहीं कह सकते, झूठा इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अब जब आगे ज्ञान बढ़ा है तो बदलना चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए ना, आगे बढ़ना है ना। तो पहले बेसिक पढ़ाई, क्लास छोटी ABC की पढ़ाई, तो उससे आगे तो बढ़ना है ना। ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही रह जाना है। स्कूल की पढ़ाई पढ़ी और स्कूल में ही टीचर बन गए,
स्कूल में ही नौकरी मिल गई। तो ये सत्य ज्ञान नहीं है। सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर सत्यता की शक्ति भरते हैं। सत्यता की शक्ति, आत्मा में शक्ति, सत्यता की शक्ति भरते हैं। सत्यता की शक्ति प्रकृति को, 5 तत्वों को सतो प्रधान बना देती है। युग को सतयुग में परिवर्तन कर देती है। बेहद की दुनिया में परिवर्तन कर देती है। बेहद के लोकों में परिवर्तन कर देती है सत्यता की शक्ति। सत्य ज्ञान, सत्य सच्चा सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है, जो दादाजी ने दिया है, उससे क्या होता है? सत्य परिचय से प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। 5 तत्व सतो प्रधान बन जाते हैं, मतलब लाइट के बन जाते हैं, प्रकाश के बन जाते हैं। युग को सतयुग में बना देती है। सर्व आत्माओं की सदगति की तकदीर बना देती है। देवता अर्थात देने वाला। देवता क्या करते हैं? देते हैं। देने वाले को देवता बोलते हैं। देवता इसको नहीं बोलते जो 3 तत्वों वाले हैं। देवता माना देने वाले, यहाँ लिखा है ना, देवता मतलब देने वाला। तो क्या देना है? परम शांति का वाइब्रेशन डालना है, वायुमंडल को परिवर्तन करना है, विश्व में शांति फैलानी है, आत्माओं को सुख शांति का परिचय देना है, आत्माओं को बाप का सच्चा परिचय देना है, सत्य ज्ञान का परिचय देना है, सच्चे घर का परिचय देना है, और सच्चा सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। तो अंत में सब प्रकृति के तत्व आपको सहयोग देंगे। आपके कर्तव्य के कारण आपको सब सहयोग देंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? अपने को विश्व के आगे यथार्थ रास्ता दिखाने वाले रूहानी पांडे समझते हो। आप क्या हो? रूहानी पांडे। पांडवों का काम क्या होता है? पांडे क्या करते हैं? पांडे यात्रा पर ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं। वे कौन सी यात्रा कराते हैं? और आप कौन सी यात्रा कराते हो? आप ऐसी यात्रा कराते हो जो जन्म जन्म की यात्रा करने से छूट जाएंगी। आप ऐसी यात्रा कराते हो आत्माओं को कि जन्म जन्म की यात्रा से छूट जाएंगे। एक बार यात्रा करेंगे, सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले पांडे हो। आधे पर छोड़ने वाले, भटकाने वाले नहीं हो, मंजिल पर पहुंचाने वाले हो। जैसे बाप का कार्य है, बाप ने रास्ता दिखाया ना, ऐसे बच्चों का भी कार्य है। रास्ता भी वह दिखा सकते हो जो स्वयं जानते हो। आपको कौन सा रास्ता दिखाना है? कौन सी यात्रा पर ले जाना है? आपको बेहद की कला का रास्ता दिखाना है। और मंजिल है बेहद के दादाजी, मंजिल दिखानी है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंच रहे हो। रास्ते के बीच में साइड सीन आती है तो रुक नहीं जाना है। रुक के टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की परम महाशांति है। महाशांति। बेहद के बेहद పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి ఈరోజు సత్యత యొక్క మహానత, సత్యమైన బాప్ యొక్క పరిచయం మీ దగ్గర ఉన్నది. సత్యమైన సృష్టి యొక్క కాలచక్రం యొక్క రహస్యము మీ దగ్గర ఉన్నది. దీనితోటి మీరు సత్యమైన బాప్, సత్య శిక్షక్, సత్ గురువుని యథార్థంగా గుర్తించారు అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు.
దానికి తెలుగు అనువాదం. పరం పరం మహాశాంతి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ బేహద్దు పిల్లలు వాక్కు లోపలికి వస్తూ కూడా వాక్కుకు అతీతంగా అవుతూ ఉన్నారు. ఏదైతే అవ్యక్తవాణి వింటూ ఉన్నారో, వినటానికి ముందు మీరు 1, 2, 3, 4 సెకండ్స్ దాదాజీ యొక్క పరంధామంలో తమ బుద్ధిని తీసుకొని వెళ్ళండి. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. దాదాజీ యొక్క పవర్ని తీసుకోండి. బేహద్కే బేహద్ పవరు ఆత్మ లోపలికి తీసుకుంటూ ఉన్నట్లుగా అనుభూతి పొందండి. ఈ యొక్క అనుభూతితోటి ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మలో శాంతి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ లోపల మీరు దాన్ని వదులుతూ ఉండండి. మీ యొక్క సంకల్పం వైబ్రేషన్ యొక్క రిజల్ట్ చాలా మంచిగా వస్తూ ఉంటుంది. రోజు బేహద్ పిల్లలు బేహద్దు మాతో పాటు సగం నిమిషమైనా, అర్ధ గంట అయినా, 10 సెకండ్స్ అయినా, తక్కువలో తక్కువ 1 సెకండ్ అయినా సరే బేహద్ కళల్లో బేహద్కే బేహద్ కళలకు వెళ్ళి దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. అప్పుడు కమాల్ అద్భుతమైనటువంటి శక్తి మీ ఆత్మ లోపలికి వస్తుంది. ఇలా ఆలోచించండి. వాణి వింటూ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ స్మృతిలో ఉంటూ, యోగంలో ఉంటూ అవ్యక్తవాణి మా యొక్క దివ్య సందేశాన్ని వినండి. 10 సెకండ్స్ 15 సెకండ్స్ రోజు యోగం చేయండి. యోగం చేసిన తరువాత మీరు అవ్యక్తవాణి సందేశం బాపూజీ వీడియో వింటూ ఉన్నట్లయితే చక్కటి ధారణ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి బేహద్కే బేహద్ పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ను పంపిస్తూ ఉండండి. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలు మీరు. విశ్వ సేవాదారి బేహద్దు పిల్లలు. విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి విశ్వ సేవాదారి బేహద్దు మా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. సత్యత యొక్క మహానత మీ దగ్గర ఉన్నది. మీ దగ్గర పరమ సత్యం యొక్క జ్ఞానం ఉన్నది. ఇది చాలా గొప్ప జ్ఞానం. దీనితోటి మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. మీ దగ్గర సత్యమైన జ్ఞానము, సత్యమైన బాపు, సత్యమైన టీచరు, సత్యమైన పరమ సద్గురు ఉన్నారు. ఇది ఎంత గొప్పో కదా. సత్యత అనేది అన్నిటికంటే చాలా గొప్పది. సత్యత యొక్క మహానత తోటి మీరు బాపుని పొందారు. సద్గురువు వచ్చి ఆత్మకు బేహద్ సద్గతినిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ ఆత్మ పరమాత్మనితో పాటు బేహద్ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. బేహద్ బాపు బేహద్ సృష్టి చక్రం యొక్క పరిచయాన్ని మీకు ఇవ్వనే ఇచ్చారు. ఈ రోజు వరకు సృష్టి చక్రం మీరు ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో, ఏదైతే గోళం తయారై ఉందో, మరి ఇంతవరకు ఏ గోళం గురించి అయితే సృష్టి చక్రం, కాలచక్రం, 5000 సంవత్సరాల చక్రం అంటూ 1250 సంవత్సరాలు సతయుగం, 1250 సంవత్సరాలు త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం అంటూ చెప్పారు. అది సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం కాదు. దీన్ని కూడా మీరు రుజువు చేసి చూపించగలరు. ఇప్పుడు సత్యమైనటువంటి బాపు సత్య శిక్షకుడై మీకు చెప్తున్న జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకోండి. సృష్టి చక్రము అంటే ఏది, ఆత్మ ఎవరు, పరమాత్మ ఎవరు, దాని యొక్క సంబంధించిన జ్ఞానం ఎవరిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీకు గుర్తించండి. సత్యమైన జ్ఞానము చాలా గొప్పది. జ్ఞానము మరియు సృష్టి చక్రము యొక్క సంపూర్ణ పరిచయం మీకు లభించింది.
ఇది అసత్యమైన పరిచయం కాదు. ద్వాపర యుగం, కలియుగం, సత్యయుగం, త్రేతాయుగం అంటూ 5000 సంవత్సరాల డ్రామా అంటూ 200 సంవత్సరాలే అంటూ చెప్పినది అంతా జూటు జ్ఞానం. ఎందుకని అంటే అది యథార్థం కాదు, దాని ప్రూఫ్లు లేవు. జ్ఞానం చాలా ముందుకు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. రోజు రోజుకి నిత్య నూతనమైనటువంటి జ్ఞానం వస్తుంది. పరివర్తన అయ్యేటువంటి జ్ఞానం ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానం. ఫస్ట్ బేసిక్ విద్య నేర్చుకున్నారు, చిన్న క్లాసు కాబట్టి ఏబీసీ నేర్చుకున్నారు. ఇక అంతకంటే ముందుకు వెళ్లకుండా అక్కడే కూర్చుంటే డల్ హెడెడ్స్ అంటారు కదా, అదే స్కూల్లో నేర్చుకుంటూ ఉంటారా ఏంటి? స్కూల్ విద్య చదువుకున్నారు, స్కూల్లో మీరు టీచర్గా కూడా అయిపోయారు, స్కూల్లో నౌకరీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకని? ఇది సత్యమైన జ్ఞానం. సృష్టి చక్రం యొక్క సత్య పరిచయం తీసుకొని సత్యతా శక్తిని నింపుకోండి. సత్యతా శక్తి ఆత్మ లోపల అనేది నిండుతూ ఉంటుంది. సత్యతా శక్తి ప్రకృతిని, పంచతత్వాల్ని సతోప్రధానంగా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. సత్యయుగంలో పరివర్తన అనేది లభిస్తుంది అనేది కాదు, సంగమయుగంలోనే పరివర్తన జ్ఞానము, సృష్టి పరివర్తన జరిగేటువంటి జ్ఞానము బేహద్ బాప్ బేహద్ ప్రపంచంలోకి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ లోకాల్లోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని పరివర్తన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది సత్యతా శక్తి. సత్యమైనటువంటి జ్ఞానము, సత్యమైన సృష్టి చక్రం యొక్క జ్ఞానము దాదాజీ ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని మీరు అందరికీ కూడా అందించండి. సత్యమైన పరిచయం తోటి ప్రకృతి సతోప్రధానంగా తయారవుతుంది, పంచతత్వాలు సతోప్రధానంగా అవుతాయి. లైట్గా మీరు అయిపోతారు, ప్రకాశంగా అయిపోతారు. యుగం యొక్క సత్యయుగంలో ఈ యుగం సత్యయుగంలోకి మరటం కాదు, అమరతత్వాలు గల అవినాశి బేహద్ ప్రపంచంగా మారిపోతుంది. సర్వాత్మల యొక్క సద్గతి భాగ్యము తయారవుతుంది. దేవత అనగా ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలు, ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు దేవత అంటారు కదా. లేవత అంటే తీసుకునేవాళ్ళు. దేవత ఎప్పుడైతే కారో అప్పుడు బేహద్ ప్రాప్తిని పొందలేరు. స్థూలంగా దేవతలు అంటే 3 తత్వాలు ఉన్నవాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. దేవత అంటే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది, అందరికీ కూడా పంచేవాళ్ళు, ప్రాప్తిని ఇచ్చేవాళ్ళు అని. ఏమి ఇవ్వాలి? పరమశాంతి వైబ్రేషన్స్ వేయండి, వాయుమండలం పరివర్తన అవుతుంది, విశ్వంలో శాంతి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది, ఆత్మలో సుఖము శాంతి పరిచయం అందరికీ ఇవ్వండి. ఆత్మ యొక్క సుఖశాంతి యొక్క పరిచయం అందరికీ ఇవ్వండి. ఆత్మను బాపు యొక్క బిడ్డగా తయారు చేయండి. ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి తండ్రి పరిచయాన్ని అందించండి. సత్యమైన జ్ఞానమును ఇవ్వండి, సత్యమైన ఇంటి యొక్క పరిచయాన్ని ఇవ్వండి, సత్యమైన సృష్టి చక్రం యొక్క జ్ఞానం ఇవ్వండి. అంతిమంలో ప్రకృతి తత్వాలు మీకు సహయోగం ఇస్తూ ఉన్నాయి. మీ యొక్క కర్తవ్యం యొక్క కారణం వల్ల అందరు సహయోగిగా అవుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం రాయబడి ఉంది? మిమ్మల్ని మీరు విశ్వం ముందు యథార్థమైన మార్గాన్ని చూపించుకోండి, ఆత్మిక పండాలుగా అవ్వండి. మీరు ఏ విధంగా ఆత్మిక పండాగై అందరినీ యాత్రలకు తీసుకుని వెళ్తారు కదా పండాలు, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. మీరు ఆత్మిక పండాలు ఏ దారిన మీరు బేహద్ పరంధామము, అవినాశి ధామము, అవినాశి అమరతత్వాల ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలో మీరు చెప్పేవాళ్ళు. పండా యాత్రకు తీసుకెళ్తారు, తీర్థయాత్రలు అంటారు. అసలైనటువంటి తీర్థయాత్ర, తీర్థస్థలము బేహద్ బాపు ఉండే స్థలం. మీరు ఏ యొక్క యాత్ర చేయించాలనుకుంటున్నారు? ఇది ఆత్మిక యాత్ర, ఆత్మాయానం, ఆత్మ ప్రయాణం చెయ్యాలి. స్థూలమైన యాత్రలు అయితే జన్మ జన్మాంతరాలు చేస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ యాత్ర నుంచి విముక్తి లభించాలి అంటే ఈ యాత్ర మీరు చేయించాలి. ఆత్మ యాత్ర చేస్తూ కూడా ఏమి పొందింది? శరీరం తిరిగింది, మనసు తిరిగింది, డబ్బులు ఖర్చయినాయి,
కానీ ఆత్మకైతే ముక్తి, జీవన్ముక్తి లభించలేదు కదా. మీరు ఇది అంతిమ యాత్ర, ముక్తి జీవన్ముక్తి గమ్యం వైపుకు తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి యాత్రను చేయించే పండాలుగా కండి. భ్రమించే ఆత్మలను విముక్తి చేసేవాళ్ళు, గమ్యానికి చేర్చేవాళ్ళు. గమ్యం ఏంటో ఎవరికి ఇంతవరకు తెలియదు. ఏదైతే బాపు కార్యక్రమం ఉందో, బాపు అయితే మార్గం చూపించారో అది పిల్లలందరికీ కూడా చెప్పండి. ఏదైతే తండ్రి ఉన్నారో అది బేహద్ స్థానంలోకి తీసుకొని వెళ్ళండి. ఏ స్థానంలోకి వెళ్ళాలి? మీరు బేహద్కే బేహద్ కళ మార్గాన్ని చూపించాలి. ఇదే గమ్యం. బేహద్ దాదాజీ ఉండే స్థానమే అసలైన గమ్యం. ముక్తి జీవన్ముక్తి యొక్క గమ్యాన్ని చేర్చే పిల్లలు మీరు. మార్గం మధ్యలో సైడ్ సీనరీలు వస్తూ ఉన్నా ఆగిపోవద్దు, వేటిని చూడవద్దు. ఆగిపోయారు అంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మీ గమ్యం సీదా బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి పరంధామానికి వెళ్ళటమే. అక్కడ పరం మహాశాంతి, పరం శక్తి, పరమ తత్వాలు, పవర్ని అనుభూతి పొందటం కోసం బేహద్ దాదాజీ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ను చూడటం కోసం మీ యాత్ర ఉండాలి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన వీడియోలు, మా చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞాన సందేశాలు, రోజు పురుషార్థం చేయుటకు ఈనాటి పురుషార్థము, అనంతభాయ్ ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ వీడియోలు రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మీ మొబైల్కి దీని యొక్క నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు మా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియోల యొక్క నోటిఫికేషన్ పొందవచ్చు. ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్టులు ఓపెన్ చేస్తే ఏదైతే వీడియో హెడింగ్ ఉందో దాని ద్వారా బాపు ఏం చెప్పారో, ఎంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి పరమ సత్యమైన జ్ఞానం ఇచ్చారో మీకు అర్థమవుతుంది. అన్నీ చూడండి. జ్ఞాని ఆత్మలుగా ఆత్మిక యాత్రలో అంతిమ యాత్రకు ప్రయాణం అవుతూ బేహద్దు గమ్యానికి జీవన్ముక్తిలోకి చేరుకుంటారని ఆశిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి. నమస్తే. బేహద్